لوگوں کو لگایا جاتا ہے تو یہ تو کام پہلے ہوتے ہیں، تو مطلب یہ کام جب بھی ہوا ہے تو یہ ایک اس میں چیزیں لوگ ضرور ہمیشہ شامل ہوتے ہیں جو ہیں. جی ہاں. اچھا جنرل صاحب، ابھی ریسنٹلی جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب کا انٹرویو جناب شائع ہوا ہے. یہ وہ ضیاء الدین بٹ صاحب ہیں جن کو نواز شریف صاحب نے تھوڑی دیر کے لیے، ایک دن کے لیے کہہ دیں کہ چیف آف آرمی سٹاف لگایا تھا مشرف کی جگہ، جس کے بعد یہ کو ہوا. اور انہوں نے بڑے صاف الفاظ میں یہ کہا ہے کہ جنرل مشرف کے طیارے میں جو تھا وافر مقدار کے اندر ایندھن جو تھا وہ موجود تھا، اور خاص طور پہ جہاز کو اس وقت تک نہیں اتارا گیا جب تک بغاوت کامیاب نہیں ہو جاتی. جب ان کو یہ سگنل مل گیا کہ یس تمام چیزیں ہو گئی ہیں، اس کے بعد اتارا گیا. اور اس طرح کی ایک وہ دی گئی کہ جیسے طیارہ جو تھا وہ ہائی جیک کر کے انڈیا لے جایا جا رہا تھا، یہ کچھ کیا جا رہا تھا. آپ دیکھیے بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ جب کراچی کے نزدیک پہنچ رہے تھے تو ان کو بتایا گیا کہ ہمارے طیارے کو کراچی میں اترنے کی اجازت نہیں مل رہی، تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر وہ حیران پریشان ہوں گے کیوں ایسا ہے. پھر کہا گیا نواب شاہ لے جاؤ، پھر اس نے کہا جی فیول کم ہے تو کہنے لگے نہیں آپ مسقط چلے جائیں، لیکن یہاں لینڈ نہیں کر سکتے. تو ظاہر ہے کہ وہ ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا اس صورت میں کہ یہاں پر کوئی گڑبڑ ہے، اٹ از ناٹ نارمل سچویشن. اور فیول کا جو ہے یہ باتیں تو سب ریکارڈ پر ہے نا کہ کتنا فیول تھا، کیا تھا، پی آئی کو سب کو پتہ ہے. جنرل صاحب مجھے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر صاحب سے ڈسکس ہو رہی تھی پاکستان میں جو حالات ہوئے تھے جس سے اقتدار پہ قبضہ کیا گیا تھا، مشرف صاحب نے جو کیا تھا. آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. جنرل صاحب ایک دوسرا سوال میں آپ سے کہوں گا کہ ایک معاہدے کے تحت نواز شریف، شہباز شریف، ان کی فیملی کو سعودی عرب بھیجا گیا تھا. اس وقت آپ مشرف کی کیبنٹ میں جو تھے وہ بہت امپورٹنٹ پوزیشن پہ تھے، سب سے اسٹرانگ آپ منسٹر تھے، وزیر داخلہ تھے آپ، انٹیریئر منسٹر. کیا آپ سے اس سلسلے کے اندر انہوں نے ڈسکس کی تھی، مشاورت کی تھی کابینہ سے یا آپ سے؟ کیونکہ داخلہ جو ہوتی ہے دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ منسٹری. آپ سے ڈسکس ہوئی تھی اس کی؟ دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت سارے اہم فیصلے جس میں امریکنوں کو جو کنسیشنز دیے گئے افغانستان پر اٹیک کرنے کے لیے 2001 میں، یا نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے کا فیصلہ تھا، اس پہ کیبنٹ کو کانفیڈنس پہ نہیں لیا گیا. کیبنٹ کو بالکل ڈسکس نہیں ہوئی گیا. اور کیبنٹ کو جس دن ان کو بھیج دیا گیا اس سے اگلے روز ایک اسپیشل کیبنٹ میٹنگ ہوئی جس میں انہوں نے کیبنٹ کو بتایا کہ میں نے یہ کیا ہے. اور دوسری بات ہے کہ مجھے انہوں نے ایک رات پہلے، رمضان کا زمانہ تھا، رات کو 10:30 بجے ٹیلی فون کیا کہ وہ جہاز ایک آ گئے ہیں، سعودی عرب سے آ گیا ہے اور ہم ان کو باہر بھیج رہے ہیں. اور اس وقت لانڈی جیل سے شہباز شریف کو لایا جا رہا ہے اور اٹک سے نواز شریف صاحب کو، اور بیگم کلثوم نواز جو ہمیں اس وقت اپنے سامان بکسے اس میں لوڈ کر رہی ہیں. تو آپ گورنر بلوچستان کو اور گورنر سندھ کو یہ بتا دیں کہ وی آر ٹیکنگ دس ایکشن. تو میں نے کہا ہے سر یہ اتنا بڑا فیصلہ اور اس کا آپ نے کسی سے پہلے کنسلٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا اب تم اس کو چھوڑو، یہ ابھی تم ان کو دونوں کو بتاؤ. پھر صبح جب کیبنٹ میٹنگ ہوئی تو کچھ لوگ اس کو بڑے اپسیٹ ہوئے کیبنٹ کے. انہوں نے کہا کہ سر ہم یہاں ہم خالی 13 منسٹرز ہیں، کوئی اسمبلی بھی نہیں ہے، تو ہم سے آپ نے مشاورت کرنا اس اہم مسئلے میں ضروری نہیں سمجھا، پھر ہمارا کیا یہاں مصرف ہے. تو اس قسم کی باتیں ہوئی. میں نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا کہ یہ مناسب نہیں تھا اس طرح. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو آپ کو بتایا تھا. میں کہا سر آپ نے مجھے کب بتایا؟ رات کو 10:30 بجے، جبکہ سب کام کچھ فیصلے ہو چکے تھے. مطلب میں فیصلے میں تو شریک نہیں تھا، آپ نے تو مطلب مجھے بعد میں انفارم کیا. تو جتنے اہم فیصلے ہوئے ہیں اب پتہ چل رہا ہے کہ نہ وہ کیبنٹ میں ہوتے تھے، نہ وہ جی ایچ کیو کے کور کمانڈرز میٹنگ میں سینئر آفیسر کے ساتھ ہوتے تھے. ایک کلوز گروپ تھا جس کے درمیان اہم فیصلے کر لیے جاتے تھے. کلوز گروپ جنرل صاحب اس میں میرے خیال میں ڈی جی ISI تھے، CGS تھے، اور طارق عزیز صاحب تھے. طارق عزیز صاحب تو بالکل ساتھ تھے. تو اس قسم کے لوگوں میں جنرل صاحب اپنے منسٹرز پہ بھی ان کو ٹرسٹ نہیں تھا، کیوں نہیں ڈسکس کرتے تھے؟ آپ انٹیریئر منسٹر بس اس قسم کے سینسٹیو میٹرز انہوں نے مجھ سے ڈسکس نہیں کیے. اچھا جنرل صاحب ایک دوسرا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ 9/11 کے بعد رچرڈ آرمتاج جو تھا، جو ایک جوائنٹ سیکرٹری تھا، جو 18 19 20 کا شاید ایک گریڈ کا افسر ہوتا، اس نے جناب جنرل مشرف کو کال کی امریکہ سے، اور انہوں نے
मुशर्रफ साहब ने उस एक टेलीफोन पे उनको वो भी दे दिया जो उन्होंने नहीं मांगा था, तमाम कंसेशन दे दिए, हमारे जो थे बेसिस थे उनको दे दिए, ठीक है आप यूज कर सकते हैं, जिसको फैसले को पसंद नहीं किया गया। मैं आपसे सवाल करूंगा, क्या इस सिलसिले में आपसे डिस्कस की गई या काबीना से डिस्कस किया गया और ये कंसेंसस से फैसला था, अगेन वन मैन डिसीजन था ये फिर वही वाली बात है कि ये फैसला हो गया, अच्छा, अमेरिकनों को एश्योरेंस दे दी गई, उसके बाद कैबिनेट को बताया गया। और ये भी आपको मालूम होगा कि जिस वक्त 9/11 हुआ है तो हमारे DGIS महमूद साहब अमेरिका में थे, जी हाँ, और गालबन ये 9 पॉइंट या 7 पॉइंट जो डिमांड उन्होंने किए थे, वो लिस्ट उनसे डिस्कस हुई थी कि इसमें से क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है। तो उनको उन डिस्कशन के बाद कुछ कंफर्ट अमेरिकन को हासिल हुआ कि इसमें से अक्सर बातें मान ली जाएंगी। तो उसके ऊपर उन्होंने जनरल परवेज को टेलीफोन किया, तो उन्होंने उस वक्त ही उसी का जवाब दे दिया। मतलब कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ज़रा सोच लूँ इसके बारे में, फौजी लीडर से, कमांडर से और अपनी कैबिनेट से डिस्कस कर लूँ, ऐसी कोई बात नहीं की, टाइम बाय नहीं किया। मगर जनरल साहब क्या एक ISI का जो है जो चीफ है, क्या वो अपने तौर पे यस कह सकता है इतनी बड़ी नहीं, चीज यस के तो ऊपर? नहीं कह सकता वो, मतलब तो अमेरिका उस वक्त बहुत गुस्से में था, जी हाँ, और इट वॉज हम्बल, क्योंकि उनके तो अटैक जो अमेरिका की लैंड के ऊपर इतना सख्त हो गया था। तो उन्होंने जब उनको लिस्ट पेश की होगी, उन्होंने कहा होगा इसमें से हम गौर कर सकते हैं, कुछ बातें मानी जा सकती हैं। इस किस्म की कोई बात की होगी, मुझे पता नहीं क्या बात हुई, लेकिन पहले उनसे डिस्कस हुआ, फिर बाद में जनरल परवेज को टेलीफोन बट किया आप लोगों को और कैबिनेट का कुछ कैबिनेट डिस्कस को नहीं बाद में बताया गया। जनरल साहब वैसे आपको ये मालूम होगा कि बाद में बुक्स जो लिखी गई हैं उसमें ये है, और रिचर्ड आर्मिताज का खुद ये बयान है कि हमने इसलिए ज्यादा पॉइंट्स रखे थे कि इसमें से अगर आधे भी हो जाते हैं तो वी विल मोर देन हैप्पी, वी नेवर थॉट कि कि सब के सब मुशर्रफ हो साहब जाएंगे। सबके हो जाएंगे। तो डोंट यू थिंक इट वाज ए पुअर नेगोशिएशन? इट वॉज सर्टनली पुअर नेगोशिएशन मेरे ख्याल से। अगर आप लोगों से मैं डिस्कस की जाती, देखिए, मैं सोचता हूं कि ये शायद कैबिनेट से डिस्कस करते, बातचीत सामने आती, तो शायद फैसला यही कुछ होता। बेहतर होता। लेकिन सारी शर्तें शायद हम उनसे कहते कि ना माने। शुरू में चंद शर्तें कि हाँ, वॉर ऑन टेरर पे हम आपके साथ हैं, हम भी अपने सॉइल पे टेररिज्म नहीं चाहते, हम यहाँ इस खित्ते में अमन चाहते हैं। हाँ, आपको अगर कोई फैसिलिटी की जरूरत है तो उस पर हम सोच सकते हैं, लेकिन उसके टर्म्स एंड कंडीशंस कि उससे पाकिस्तान का क्या रोल होगा, पाकिस्तान को क्या फवायद हासिल होंगे, हमारा कौमी मफाद किस तरह हम मद्देनजर रखते हुए ये फैसले करते, तो गालबन उससे एक अच्छी डील की जा सकती, तमाम कर्जे माफ कराए जा सकते थे। या उनको हम कह सकते थे कि देखिए आपके लोग यहाँ पर नहीं आएंगे, CIA FBI बहुत मेजर वे से पाकिस्तान के अंदर जो है अपने पंजे नहीं जमाएगी, या वी आर वेरी सेंसिटिव टू अवर एयर स्पेस, क्योंकि हमारे इस मुल्क में न्यूक्लियर एसेट्स भी हैं, हमारे मिसाइल्स भी हैं। वी वुड नॉट लाइक कि आपकी जो जहाज है वो सब एयर स्पेस में सब तरफ फिरते फिरें, जिससे बड़ी कन्फ्यूजन मच सकती है। तो ये सारी बातें पर हमने, जब उन्होंने हमें बाद में कॉन्फिडेंस में लिया कि ये अमेरिकनों से मोटी मोटी बातें बताई, सारी बातें तो नहीं बताई, तो उस पर लोगों ने सब अप्रीहेंशन जाहिर की। जी हाँ। कि अच्छा जनरल साहब, अगेन जब उस वक्त आप इंटीरियर मिनिस्टर थे, जब शरीफ फैमिली के कुछ बच्चे पाकिस्तान वापस आए कुछ इम्तिहान वगैरह देने के लिए, तो उनको शायद अरेस्ट कर लिया गया था, और इस तरह का एक वो मिला था कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने उसको अरेस्ट किया है, मतलब, और लोगों ने इसका अच्छा भी नहीं माना था कि अगर कोई बच्चे एग्जाम्स देने आए हैं तो उनको अरेस्ट किया जाए। तो ये बतलाएं कि उसके अंदर आपकी मिनिस्ट्री शामिल थी, या आपका अपना डिसीजन था कि इसके ऊपर भी आपके ऊपर इम्पोज देखिए, किया गया था? अगर मैं आपसे कहूं आज कि जितने आदमी मुल्क से बाहर भेजे गए, अमेरिका, गुआंटानामो बे या काबुल भेजे गए जो उठा के ले आते थे अमेरिका, उसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री वॉज नॉट इन्वॉल्व एट ऑल। कोई आपको हमारे पास से कागज नहीं होगा, कोई डायरेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, वी वर नॉट इन्वॉल्व। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब की फैमिली जो बाहर गई है, कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं, क्या माहिदा है इंटीरियर मिनिस्ट्री में, कितने लोग जा रहे हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, जीरो नॉलेज इंटीरियर मिनिस्टर की थी, इंटीरियर मिनिस्ट्री की थी। और